नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, तपोन ग्रुप ऑफ स्कूल संचालित अपनी यूट्यूब चैनल तपोन साइंस एकेडमी में हूँ शिल्पा मैम आप सर्वे विद्यार्थीओं हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। JEE नीट 11 साइंस केमिस्ट्री चैप्टर संतुलन। चलो लास्ट विडियो लेक्चर में याद हो तो मैं एक दाखलो समझाव्यो हतो। कई रीते हतो याद कराई दो। लाइक वी हैव टू रिएक्शन्स। आपणी पासे बे प्रक्रियाओ हती। फर्स्ट रिएक्शन में ए मांथी बी बने छे, सेकंड रिएक्शन में बी मांथी सी बने छे। तो आपणे एवुं कही शकीए डायरेक्टली फाइनल रिएक्शन में उपरनी बे रिएक्शनना सरवाळा परथी के ए मांथी सी बने छे फाइनल। ओके, तो नाउ फर्स्ट रिएक्शन जे हती ए मांथी बी एनो अचळांक छे K1, बीजी जे रिएक्शन हती बी मांथी सी एनो अचळांक छे K2 अने लास्ट रिएक्शन जे छे ए मांथी सी एनो अचळांक छे K3। तो आपणे K3 इज इक्वल टू K1 मल्टीप्लाय K2 लखी शकीए। ओके, नाउ एना बेज पर मैं एक एक्जाम्पल लीधुं हतुं। लाइक बे रिएक्शन लीधेली हती। ओके, ए बंने रिएक्शन जे छे एमां जेटला पण जरूरी फेरफार छे, लाइक 2 वडे मल्टीप्लाय करो और समटाइम्स डिवाइड करो, बराबर। तो ए मल्टीप्लिकेशन करेलू आपणे फर्स्ट रिएक्शननुं एने उलटावेली। ओके, तो एना बेज पर 2000 केल्विन टेम्परेचरे एनी जे के नी प्राइस आपेली हती, बराबर छे, एमां आपणे चेन्जीस कर्या हता जे पण छे। ओके, सेकंड रिएक्शन ने पण उलटावानी जरूर पड़ेली एटले आपणे एने उलटावेली, आगळ माइनसनी साइन करेली। ओके, हवे ए जे फेरफार साथेनी बे रिएक्शन हती एना सरवाळा परथी आपणे फाइनल रिएक्शन सुधी पहोंचेला। ओके, पछी आपणे शुं कर्युं के ए जे फाइनल रिएक्शन छे एनो आपणे के फाइंड आउट करेलो, बराबर। के जे छे के टी मतलब के 2000 केल्विन ए आपने कंईक मळेलो 9.7 × 10⁻⁷। मैं आंसर नहीं आपेलो लास्ट विडियो लेक्चर में, कारण के हजी एक्सप्लेन करती थी, बराबर है। पछी विडियो आपणे फिनिश करेलो हतो एटले एक्सप्लेनेशन पछी जवाब सुधी पहोंचवानुं हतुं, बराबर। तो ये आजे हूँ करावीश तमने। तो अहींया आपने के 2000 केल्विन टेम्परेचरे जे प्राइस मळती थी 9.7 × 10⁻⁷ हती। ओके, अने आजे के 1000 केल्विने ऑलरेडी त्रीजी रिएक्शन माटे आपेली प्राइस जे हती ए हती 2.24 × 10⁻22। ओके, पछी आपने सवाल पूछवामां आव्यो हतो के आ रिएक्शननो प्रकार जणावो, उष्माक्षेपक प्रक्रिया है कि उष्मा शोषक प्रक्रिया। ओके, नाउ त्यारे मैं तमने एक्सप्लेन करेलू उष्मा शोषक और उष्माक्षेपक प्रक्रिया माटे। तेम छतां हजी पण एकवार आपणे जोईए कि उष्मा शोषक प्रक्रिया माटे अने उष्माक्षेपक प्रक्रिया माटे। ओके, हवे उष्मा शोषक प्रक्रियानी जो हूँ बात करूँ तो हूँ आ रीते लखी शकूँ कि A + B प्लस उष्मा एमांथी बने C + D, बराबर। तो नॉर्मली एवं कही शकाय कि उष्मा जे छे उष्मा शोषक प्रक्रिया में प्रक्रियक गणाय। शुं गणाशे तो प्रक्रियक गणाशे। अने उष्माक्षेपक प्रक्रियानी बात करूँ तो A + B एमांथी C + D प्लस उष्मा आवुं नॉर्मली लखी शकाय, बराबर। तो आपणे अहींया एवुं कही शकीए कि उष्मा जे छे ए उष्मा अत्यारे क्यां छे, निपजमां गणाय छे, निपजमां गणाय छे, बराबर। हवे जो कि आज उष्मा शोषक प्रक्रिया छे ए प्रक्रियामां मानो कि हूँ टेम्परेचर वधारूँ छूँ, बराबर। जो कि मैं एक्सप्लेन करेलू छे, अत्यारे बीजी वार समजावुं छूं कि तापमान में वधारो करूँ एनो सीधो मतलब एम छे हूँ उष्मा में वधारो करूँ छूँ, बराबर। उष्मा वधारूँ छूं। हवे जो हूँ उष्मा वधारीश तो उष्मा अत्यारे उष्मा शोषक प्रक्रिया में शुं छे, प्रक्रियक छे। तो उष्मा में वधारो करवो मतलब उष्मा शोषक प्रक्रिया में उष्मा शोषक प्रक्रिया में प्रक्रियक में उमेरो करवो, प्रक्रियक में वधारो करवो। ओके, तो उष्मा शोषक प्रक्रिया जे छे एमां टेम्परेचर वधारवाथी आपणे प्रक्रियक वधारो कहेवाय, बराबर छे। हवे प्रक्रियक जे छे ए जो हूँ वधारूँ, ओके, तो प्रक्रियक जो हूँ वधारूँ, बराबर। तो नॉर्मल कंडीशन शुं थशे कि प्रणाली छे ए ल शेटेलियरना सिद्धांत प्रमाणे
પ્રક્રિયક છે એને ઘટાડવાનો પ્રયત્ન કરશે. હવે પ્રક્રિયકને ઘટાડવા માટે શોર્ટ ટાઈમ માટે કઈ ડાયરેક્શનમાં વેગ વધી જાય? પુરોગામી દિશામાં વેગ વધે. એટલે VF ગ્રેટર ધેન શું થઈ જાય? VR થાય. આવું જો કે મેં લાસ્ટ વિડીયો લેક્ચરમાં એક્સપ્લેન કરેલું છે, અત્યારે પાછું સમજાવું છું. ઓકે, ફરી પાછું કે ઉષ્મા શોષક પ્રક્રિયામાં પ્રક્રિયકમાં વધારો કર્યો કહેવાય. ક્યારે? જ્યારે આપણે શું વધારીએ? તાપમાન. કારણ કે તાપમાન વધાર્યું મતલબ ઉષ્મા વધારી. ઉષ્મા એ ઉષ્મા શોષક પ્રક્રિયામાં એક પ્રકારનો શું છે? પ્રક્રિયક. મતલબ તમે પ્રક્રિયક વધારો છો સંતુલન પછી. તો પ્રક્રિયક વધારવાથી લ શેટેલિયર પ્રમાણે, શેટેલિયર મુજબ પ્રણાલી તેને ઘટાડવા માટે VF ગ્રેટર ધેન શું કરશે? VR કરશે. બરાબર. એનો સીધો મતલબ એમ છે કે પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતા ઘટશે અને નિપજોની સાંદ્રતા શું થાય? વધે. એટલે નિપજોની સાંદ્રતા વધે. હવે એનો સીધો મતલબ છે કે તમે T વધારો તો નિપજોની સાંદ્રતા શું થાય છે? વધે છે. બરાબર. તો નિપજોની કોન્સન્ટ્રેશન વધે તો Kનું મૂલ્ય પણ વધે. Kનું મૂલ્ય પણ વધે. તો સીધી વાત છે કે ટેમ્પરેચર વધારવાથી જો Kના મૂલ્યમાં વધારો થતો હોય તો એવી પ્રક્રિયાને શું કહેવાય? ઉષ્મા શોષક પ્રક્રિયા કહેવાય. આગળ ઉષ્માક્ષેપક પ્રક્રિયાની વાત કરીએ તો જો હું તાપમાન વધારું છું એનો સીધો મતલબ એમ છે હું ઉષ્મા વધારું છું. હવે ઉષ્મા વધારું છું તો અત્યારે ઉષ્માક્ષેપક પ્રક્રિયામાં ઉષ્મા છે શું? નિપજ છે. મતલબ એમ કહી શકાય કે ઉષ્માક્ષેપક પ્રક્રિયામાં પ્રક્રિયકમાં વધારો નહીં થાય પણ શામાં વધારો થશે? ઉષ્મા વધારવાથી નિપજમાં વધારો થાય. બરાબર. નિપજમાં વધારો થાય છે. હવે નિપજમાં વધારો થાય તો સીધી વાત છે પ્રણાલી એને ઘટાડવાનો પ્રયત્ન કરશે. અને પ્રણાલી જો નિપજ ઘટાડવાનો પ્રયત્ન કરે તો શોર્ટ ટાઈમ માટે VR ગ્રેટર ધેન શું થઈ જાય? VF. એટલે આપણે એમ કહી શકીએ કે લ શેટેલિયરના સિદ્ધાંત પ્રમાણે પ્રણાલી તેને ઘટાડવા, એટલે કોને ઘટાડવા? નિપજ ઘટાડવા. તેને ઘટાડવા શું કરશે? તો VR ગ્રેટર ધેન VF કરશે. તો સીધી વાત છે ને કે જો VR ગ્રેટર ધેન VF થાય તો પ્રક્રિયકોનો જથ્થો વધશે અને નિપજોનો ઘટશે. તો અહીંયા આપણે કહી શકીએ નિપજોનું પ્રમાણ ઘટે છે. હવે નિપજનું પ્રમાણ ઘટે. બરાબર. નિપજની સાંદ્રતા શું થાય? ઘટે. ક્યારે? જ્યારે T વધારીએ ત્યારે. તો T વધારવાથી નિપજનું પ્રમાણ ઘટે. K છે નિપજના સમપ્રમાણમાં હોય છે તો Kમાં પણ શું થાય? ઘટાડો થાય. બરાબર. તો હવે આટલું સમજ્યા પછી તમે આનો આન્સર આપવા માટે એબલ થઈ શકો કે K જે છે જે ત્રીજા નંબરની પ્રક્રિયા હતી દાખલામાં એનો K છે 1000 કેલ્વિન, તાપમાને 2.24 × 10⁻22 તાપમાન વધારવાથી એનો K જે છે 9.7 × 10⁻7 થાય છે. તો એ વધવાની જગ્યાએ શું થાય છે? ઘટે છે. મતલબ ટેમ્પરેચર T1 જે છે એ 1000 કેલ્વિન હતું એની જગ્યાએ T2 કેટલું કરી નાખ્યું? 2000 કેલ્વિન. મતલબ ટેમ્પરેચર શું કર્યું? વધાર્યું. ટેમ્પરેચર વધારવાથી જે રિઝલ્ટ આવ્યું, બરાબર, જે રિઝલ્ટ આવે છે એ રિઝલ્ટ એવું આવે છે કે આ જે K છે એનું મૂલ્ય શું થાય છે? ઘટે છે. Kનું મૂલ્ય ઘટે છે. Kનું મૂલ્ય જો ઘટતું હોય તો સીધી વાત છે ને અહીંયા તમે જોઈ શકો T વધારવાથી Kનું મૂલ્ય વધે તો ઉષ્મા શોષક પ્રક્રિયા, T વધારવાથી Kનું મૂલ્ય ઘટે તો ઉષ્મા ક્ષેપક પ્રક્રિયા. મતલબમાં આપણી રિએક્શન કેવી છે? ઉષ્મા ક્ષેપક. તો એનો આન્સર છે ઉષ્મા ક્ષેપક પ્રક્રિયા હશે.
બરાબર. તો એક ઉદાહરણથી આપણે ઘણી બધી વસ્તુ જે છે એ સમજી લીધી. લાઈક લ શેટલિયર છે, બરાબર છે, કઈ રીતે વર્ક કરશે જ્યારે આપણે ટેમ્પરેચરમાં ચેન્જ કરીએ સંતુલન પછી ત્યારે. બરાબર. બીજા નંબરનું કે કોઈ બે રિએક્શન ઉપરથી જો તમે ત્રીજી રિએક્શન મેળવો છો તો કેવા ચેન્જ કરી શકાય, બરાબર છે, પછી ફાઇનલ રિએક્શન સુધી પહોંચી શકાય એ આપણે જોઈ લીધું ઉદાહરણમાં. ઓકે. એ જે ચેન્જીસ કરીએ એના પછી લાસ્ટમાં આપણે કઈ રીતે મેળવી શકીએ એ પણ સમજાવી દીધું. ઓકે. અને ક્યારે કયા પ્રકારની પ્રક્રિયા ગણી શકાય એ પણ આપણે સમજી લીધું. હવે તમે સ્ક્રીનશોટ લઈ શકો. ચાલો આગળ જોઈએ. લો શેટલિયરનો સિદ્ધાંત છે અને સંતુલન જે છે એ પ્રસ્થાપિત થયા પછી અન્ય ફેક્ટર જે છે બાહ્ય પરિબળો એમાં ચેન્જીસ લાવીએ તો કઈ ડાયરેક્શનમાં શોર્ટ ટાઈમ માટે પ્રણાલી જે છે એ પોતાનો વેગ વધારશે. ઓકે. ચાલો એમાં ટેમ્પરેચરની ઇફેક્ટ આપણે બહુ સારી રીતે જોઈ ગયા. હવે આગળ વધશું. સેકન્ડ નંબરનું જે ફેક્ટર છે એ આવશે સાંદ્રતા. ચાલો સાંદ્રતા જે છે એ સાંદ્રતામાં ચેન્જીસ કરીએ. ઓકે. તો કઈ રીતે પ્રણાલી પોતાની રીતે ફેરફાર કરી અને સંતુલન ફરી પ્રસ્થાપિત કરવાનો પ્રયાસ કરશે. તો સાંદ્રતામાં ચેન્જીસ કરવાના એક ઉદાહરણમાં આપણે લઈએ. ચલો માનો કે N2 ગેસ છે પ્લસ 3 મોલ્સ ઓફ H2 ગેસ છે. રિવર્સિબલ પ્રોસેસ છે, હેબર વિધિ. 2 મોલ NH3 ગેસ બનશે પ્લસ ઉષ્મા ઉત્પન્ન થાય. ઓકે. તો આ આપણે જે ઉદાહરણ લીધેલું છે પહેલાં તો એ કયા પ્રકારની પ્રક્રિયા છે, તો ઉષ્માક્ષેપક પ્રક્રિયા છે. હવે ઘણીવાર એવું પણ બની શકે કે આ જ રિએક્શનને એ લોકો બીજી રીતે આપી શકે, જેમ કે N2 ગેસ 3 મોલ્સ ઓફ H2 ગેસ માઇનસ એનર્જી રિવર્સિબલ રિએક્શન 2 મોલ્સ ઓફ અમોનિયા ગેસ. ઓકે. તો તમે જોઈ શકો પ્રોસેસ એઝ ઇટ ઇઝ છે, કોઈ ફેર નથી, પણ ઉષ્માક્ષેપક પ્રક્રિયા હોવાથી ઉષ્મા જે છે નિપજમાં ગણાશે એટલે ત્યાં આપણે પ્લસ દર્શાવી શકીએ. પણ જો એને તમારે રિએક્ટન્ટ તરીકે લેવું છે તો આ સાઈડ પ્લસ છે, એરાની આ સાઈડ લાવશો એટલે કેવું થઈ જશે માઇનસ. ઓકે. તો સેમ પ્રોસેસ છે, ખાલી બસ દર્શાવવાની રીત જુદી છે ઉષ્માને. ઓકે. એટલે ઉષ્માક્ષેપક પ્રોસેસ જ છે. તો ઉષ્માક્ષેપક પ્રોસેસ માટે ડેલ્ટા H કેવું હોય, નેગેટિવ. રેડી. નાવ અત્યારે આપણે એ વિષય ઉપર નથી જવાનું, આપણે કોન્સન્ટ્રેશનની અસર જોવાની છે. માનો કે સંતુલન સ્થપાયા પછીની કન્ડિશન જોવાની છે. ઓકે. તો સંતુલન પ્રસ્થાપિત થયા પછી આ જેટલા પણ ગેસિયસ મોલેક્યુલ્સ દેખાય છે એની કોન્સન્ટ્રેશન છે એમાં આપણે ચેન્જીસ લાવી શકીએ. કારણ કે આપણને ખ્યાલ છે કે સંતુલન પ્રસ્થાપિત થયા પછી આ જેટલા પણ રિએક્ટન્ટ અને પ્રોડક્ટ છે એનો જે જથ્થો જે છે કોન્સન્ટ્રેશન છે ફિક્સ થઈ જશે. બરાબર. એમાં આપણે કોઈ પણ પ્રકારનો કોઈ ચેન્જ બાહ્ય પરિબળમાં ફેરફાર વગર કરી શકીએ નહીં. તો અત્યારે આપણે ડિસાઇડ કર્યું કે આપણે સાંદ્રતામાં ફેરફાર કરીએ. ચાલો પહેલા નંબરનો કેસ એવો લઈએ કે પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા વધારતા. બરાબર. આપણે શું કરીએ કે બેમાંથી આપણી પાસે બે રિએક્ટન્ટ છે, N2 ગેસ છે એન્ડ H2 ગેસ છે. બંનેમાંથી કોઈ પણ એકની કોન્સન્ટ્રેશન આપણે શું કરી દઈએ, વધારીએ. બરાબર છે. હવે કોન્સન્ટ્રેશન કોઈ પણ એકની વધારવામાં માનો કે N2 ગેસની સાંદ્રતા વધારવામાં આવે. હવે સંતુલન સ્થપાયા પછી આપણે આ કામ કરવાનું છે એટલે સંતુલન પ્રસ્થાપિત થઈ જશે તો N2નો જથ્થો ફિક્સ થઈ જશે. પણ આપણે શું કરીએ, બહારથી એક્સ્ટ્રા જથ્થો એડ કરીએ N2 ગેસનો. તો હવે આપણે શું કર્યું કે પ્રક્રિયકની કોન્સન્ટ્રેશન વધારેલી છે. ઓકે. સંતુલન વિખાઈ જશે. લ શેટલિયરના સિદ્ધાંત પ્રમાણે પ્રણાલી જે છે એ વધેલા N2ના જથ્થાને ડાઉન કરવાનો પ્રયાસ કરશે. હવે જો વધેલો N2નો જથ્થો છે એને ઘટાડવો હોય તો પ્રણાલી પાસે એક ઓપ્શન છે કે એ ફોરવર્ડમાં વેગ વધારે. કારણ કે જ્યારે સંતુલન પ્રસ્થાપિત થયું હશે ત્યારે VF બરાબર શું હશે, VR હશે. પણ અત્યારે આપણે કન્ડિશન છે એ ચેન્જ કરેલી છે, N2 ગેસ એક્સ્ટ્રા એડ કરેલો છે. તો પ્રણાલી એને ઘટાડવા માટે શોર્ટ ટાઈમ માટે VF ગ્રેટર ધેન શું કરી નાખશે, VR. મતલબ પુરોગામી દિશામાં વેગ શું થશે, વધશે.
પુરોગામી દિશામાં વેગ વધી જશે, મતલબ પ્રોડક્શન વધી જશે, બરાબર. આગળ જુઓ, ઇનકેસ એવું કરી શકાય કે અમોનિયા જે ઉત્પન્ન થાય છે એને કોઈક રીતે ત્યાંથી દૂર કરવામાં આવે. મતલબમાં આપણે શું કરવા માંગીએ છીએ કે સંતુલન પછી નિપજોનો જથ્થો અથવા નિપજોની સાંદ્રતા આપણે ડાઉન કરવી છે, સાંદ્રતા ઘટાડવી છે, બરાબર. નિપજની સાંદ્રતા ઘટાડવી છે તો એમોનિયા ઉત્પન્ન થાય એટલે બંધ પાત્રમાંથી કોઈ રીતે એને દૂર કરવામાં આવે તો એનો જથ્થો સંતુલને જે ફિક્સ થઈ ગયો હશે એના કરતાં ઓછો થઈ જશે. ઓકે, તો નિપજની કોન્સન્ટ્રેશન જો ડાઉન થશે તો લ શેટેલિયરના સિદ્ધાંત પ્રમાણે પ્રણાલી છે એને વધારવાનો પ્રયત્ન કરશે. એને વધારવાનો પ્રયત્ન કરશે તો ફરી પાછું ફોરવર્ડમાં વેગ શું થશે? વધશે. એટલે શોર્ટ ટાઈમ માટે વીએફ ગ્રેટર ધેન શું થશે? વીઆર. મતલબ કઈ દિશામાં વેગ વધી જશે? પુરોગામીમાં, કારણ કે આપણે નિપજની સાંદ્રતામાં શું કર્યો? ઘટાડો. એટલે પ્રણાલી તેને વધારવા માટે પુરોગામી દિશામાં વેગ વધારશે. પણ એટલું યાદ રાખવાનું કે એ શોર્ટ ટાઈમ માટેની કન્ડિશન છે. સંતુલન પ્રસ્થાપિત થશે એટલે ફરી પાછું શું થઈ જશે? વીએફ બરાબર વીઆર. ઓકે, નાઉ થર્ડ કન્ડિશન જોઈએ. થર્ડ કન્ડિશનમાં આપણે લઈ લઈએ કે અમોનિયાની કોન્સન્ટ્રેશન વધારવામાં આવે, સંતુલન પ્રસ્થાપિત થઈ જાય પછી અમોનિયાને દૂર કરવાની જગ્યાએ બહારથી એક્સ્ટ્રા અમોનિયા છે એ એડ કરવામાં આવે, બરાબર છે. તો NH3ની સાંદ્રતા વધારતા, NH3ની એટલે કે નિપજની સાંદ્રતા વધારતા, બરાબર. હવે આપણે નિપજની કોન્સન્ટ્રેશન વધારીએ તો પ્રણાલી એને ઘટાડવાનો પ્રયત્ન કરશે. હવે નિપજની કોન્સન્ટ્રેશન ક્યારે ઘટી શકે? જ્યારે એમોનિયા જે છે એનું વિઘટન થઈને ફરી પાછું શું બનવા મળે? H2 અને N2. મતલબ બેકવાર્ડ રિએક્શનનો વેગ છે પ્રણાલીને શોર્ટ ટાઈમ માટે વધારવો પડશે. ઓકે, તો નિપજની કોન્સન્ટ્રેશન વધારતા પ્રતિગામીનો વેગ શું થાય? વધે છે. બેકવર્ડ ડાયરેક્શનમાં વેગ જે છે એ વેગ વધી જશે, બરાબર. ચાલો આગળ જુઓ. ત્યાર પછી આપણે જોઈશું કદની અસર, બરાબર. કે માનો કે કોઈ રિએક્શન છે રિવર્સિબલ, એમાં સંતુલન પ્રસ્થાપિત થઈ જાય પછીથી આપણે માનો કે પાત્ર જે પણ લીધેલું છે, ઓકે, એની સાઇઝમાં ચેન્જીસ કરીએ, ઓકે, તો કઈ રીતે ઇફેક્ટ થશે એ આપણે જોવાનું છે. ઓકે, ચાલો. હવે કદની અસર જોવા માટે મેઇન આપણે લેવું પડશે ડેલ્ટા એનજી, બરાબર. ડેલ્ટા એનજી જે છે એ મેઇન આપણે લેવું પડશે. કઈ રીતે? તો આપણે એક્ઝામ્પલ જોઈએ. લાઈક વી હેવ 2HI ગેસ, એના વિઘટનની પ્રોસેસ જોઈએ. ઓકે, તો એમાંથી બનશે I2 ગેસ પ્લસ H2 ગેસ. ઓકે, હવે સાંભળો, આનો ડેલ્ટા એનજી કેટલો? તો ડેલ્ટા એનજી એટલે નિપજોના જે વાયુમય અવસ્થાના જે મોલ છે એનો સરવાળો. તો કેટલા છે? 2. એમાંથી આપણે પ્રક્રિયક જે છે એના વાયુમય અવસ્થાના મોલને માઇનસ કરવાના. તો કેટલું આવશે? 0. ઓકે, મતલબમાં અહીંયા પ્રક્રિયક અને નિપજ બંને સાઈડ સેમ મોલ છે, ગેસિયસ મોલ સેમ છે. એનો સીધો મતલબ એમ છે કે જો હું કદમાં ચેન્જ લાવીશ તો બંને સાઈડ સેમ ચેન્જ આવશે, બરાબર. અને સેમ ચેન્જ આવશે તો એનો સીધો મતલબ છે કે આપણો જે પ્રક્રિયાની ડાયરેક્શન જે છે, ઓકે, મતલબ VF = VR છે સંતુલન, એમાં કોઈ ચેન્જ આવશે નહીં. ઓકે, મતલબ ડેલ્ટા એનજીની પ્રાઇસ જો 0 આવતી હોય તો આપણે એવું કહી શકીએ કે કદમાં ફેરફાર કરવાથી સંતુલન ખોરવાતું નથી. એટલે કે VF બરાબર શું રહેશે? VR. તો આ એક કેસ હતો કદને લઈને. ઓકે, ફર્સ્ટ કેસ. સેકન્ડ જોઈએ. સેકન્ડ કેસમાં માનો કે PCl5 ગેસ છે, ઓકે, એમાંથી બનશે PCl3 ગેસ પ્લસ Cl2 ગેસ. ઓકે, ચાલો. હવે આમાં ડેલ્ટા એનજી આપણે ફાઇન્ડ કરીએ. તો ડેલ્ટા એનજી = બંનેના 1 મોલ છે વાયુ અવસ્થાના, ટોટલ 2. એમાંથી વાયુ અવસ્થાના પ્રક્રિયકના 1 મોલ બાદ કરીએ તો ડેલ્ટા એનજી કેટલો આવશે? 1. એનો મતલબ ડેલ્ટા એનજી ગ્રેટર ધેન શું આવે છે? 0.
ઓકે, ડેલ્ટા એનજી ગ્રેટર ધેન 0 આવે, ઓકે, ત્યારે શું થશે સાંભળજો. હવે હું માનો કે પાત્રનું કદ, મતલબમાં કદ શું કરું, ડાયરેક્ટલી કહું, કદ માનો કે વધારું. સાંભળજો, જો હું કદ વધારું, બરાબર, તો કદના વધારાની અસર ક્યાં થાય કે જ્યાં વાયુમય મોલની સંખ્યા કેવી હોય, વધારે હોય. ઓકે, તો અહીંયા તમે જોઈ શકો વાયુમય મોલની સંખ્યા નિપજો સાઈડ વધારે છે, નિપજ સાઈડ વાયુમય મોલની સંખ્યા વધારે છે. તો કદ વધારવામાં આવે, બરાબર, કદ વધારવામાં આવે તો નોર્મલી જે પ્રેશર છે, બરાબર છે, એ પ્રેશરમાં શું થશે તો ઘટાડો થશે. બરાબર, હવે એ આપણે કઈ રીતે જોઈ શકીએ, તો હું ઇક્વેશન ઉપર જ જાઉં કે જેથી તમે સમજી શકો. બરાબર, ડાયરેક્ટલી કહીશ ને તો તમને સમજાશે નહીં. તો હવે આપણે શું કરીએ કે આના માટે આપણે KC મેળવીએ. ઓકે, હવે KC જે છે, KCની જગ્યાએ આપણે સંતુલન સિવાયની કોઈ કન્ડિશનની વાત કરીએ એટલે QC ઉપર જશું. ઓકે, હું મારે જો QC લખવું હોય, ઓકે, તો QC ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું લખાય કે PCl3ના મોલ, બરાબર, તો N ઓફ PCl3 ડિવાઇડેડ બાય શું આવે એનું વોલ્યુમ, એને ગુણ્યા શું આવશે N ઓફ Cl2ના મોલ છેદમાં કદ આવશે. તો આ શું કર્યું મેં, નિપજોના જે કોન્સન્ટ્રેશન છે એ નિપજોની કોન્સન્ટ્રેશનનું મલ્ટિપ્લિકેશન ડિવાઇડેડ બાય પ્રક્રિયકની કોન્સન્ટ્રેશન, તો N ઓફ PCl5 ડિવાઇડેડ બાય શું આવે કેપિટલ V, કારણ કે વોલ્યુમ જે છે આખા પાત્રનું, ઓકે, એના વડે ડિવાઈડ કરીએ મોલને તો આપણને કોન્સન્ટ્રેશન મળે. આ નોર્મલ વસ્તુ છે. આ અહીંયા કેન્સલ આઉટ થઈ જશે. તો QC જે છે એ પ્રપોર્શનલ ટુ 1 શું આવશે, V આવશે. કદના કેવા પ્રમાણમાં આવશે, વ્યસ્ત પ્રમાણમાં આવશે. ઓકે, તો બહુ સિમ્પલ વસ્તુ છે. સાંભળજો કે જો કદ વધે તો QC શું થશે, ઘટે. હવે QC ઘટે એનો મતલબ કે QC લેસ ધેન શું રહેશે, KC. હવે QC લેસ ધેન KC હોય તો સીધી વાત છે કે આપણે KC સુધી તો પહોંચવાનું છે. ઓકે, તો આપણે એમ કહી શકીએ QC લેસ ધેન KC થઈ જાય કે જેથી આપણે KC સુધી પહોંચવા માટે પ્રણાલી VF ગ્રેટર ધેન શું કરી નાખશે, VR, શોર્ટ ટાઈમ માટે, નોટ પરમાનન્ટલી, ઇટ્સ ફોર જસ્ટ ટેમ્પરરી. ઓકે, તો આવું થશે. અને જો કદ ઘટે, ઓકે, તો QC શું થશે, વધે. ઓકે, QC વધશે તો QC ગ્રેટર ધેન શું થઈ જશે, KC થઈ જશે. ઓકે, તો એવું કહી શકાય કે પ્રણાલી શોર્ટ ટાઈમ માટે VF લેસ ધેન શું કરી નાખશે, VR, અથવા તમે એમ કહી શકો કે VR ગ્રેટર ધેન શું કરી નાખશે, VF. ઓકે, તો આવી કન્ડિશન છે એ કન્ડિશન આમાં થઈ શકે ક્યારે, જ્યારે ડેલ્ટા એનજીની જે પ્રાઇસ છે એ પ્રાઇસ ગ્રેટર ધેન કેવી હોય, 0 હોય. ત્યારે QC જે છે એ કદના કેવા પ્રમાણમાં આવશે, વ્યસ્ત પ્રમાણમાં. અને એ કદના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં હોય તો તમે કદ વધારો તો QC ઘટશે. QC જે છે એ KC કરતાં લેસ થાય તો VF ગ્રેટર ધેન VR થઈ જશે. બરાબર, અને કદ છે એ ઘટશે, QC છે એ વધશે તો QC ગ્રેટર ધેન શું થશે, KC, તો VF લેસ ધેન VR ઓર VR ગ્રેટર ધેન VF. બરાબર, હજી આપણે ડેલ્ટા એનજી લેસ ધેન 0 વાળું જોવાનું બાકી છે, પણ પહેલાં તમે સ્ક્રીનશોટ લેશો. ઓકે, ચાલો ત્યાર પછી આપણે આગળ જોશું ડેલ્ટા એનજી લેસ ધેન 0 માટે. ઓકે, તો ત્રીજા નંબરનો કેસ જે છે ડેલ્ટા એનજી લેસ ધેન 0. ઓકે, આના માટે આપણી પાસે એક્ઝામ્પલ છે કે N2 ગેસ પ્લસ 3 મોલ્સ ઓફ H2 ગેસ. ઓકે, અને એમાંથી અમોનિયા જે છે એ અમોનિયા ફોર્મ થાય, મતલબ 2 મોલ્સ ઓફ NH3 ગેસ. બરાબર, હવે આ રિએક્શન છે એમાં તમે જોઈ શકો કે ડેલ્ટા એનજી જે છે એ 2 માઇનસ કેટલા થશે, 4, એટલે કેટલા આવશે, -2. તો તમે જોઈ શકો ડેલ્ટા એનજી લેસ ધેન 0 છે. ઓકે, નાઉ આપણે એમ કહીએ કે આમાં આપણે જો QC લખીએ તો QC શું આવશે, ઓકે, QC ઇઝ ઇક્વલ ટુ N ઓફ NH3 જે છે એનો શું આવશે, સ્ક્વેર. ઓકે, છેદમાં Vનો પણ શું આવશે, સ્ક્વેર. સિમ્પલ, કારણ કે અહીંયા 2 છે. છેદમાં આપણે લખશું N2, N ઓફ N2 છે એની 1 છેદમાં V મલ્ટીપ્લાય N ઓફ શું છે, H2 એની 3 છેદમાં V ક્યુબ. ઓકે, હવે કન્ડિશન કે
આ વી જે છે એની સાથે આપણે આ વીનો સ્ક્વેર કેન્સલ આઉટ કરીએ તો અહીંયાથી પણ એક વી કેન્સલ થશે, તો છેદનો છેદ અંશમાં આવે તો QC પ્રપોર્શનલ ટુ વી સ્ક્વેર, બરાબર. QC છે એ કદના કેવા પ્રમાણમાં થશે? સમપ્રમાણમાં થશે. તો સીધી વાત છે ને કે આપણે એવું કહી શકીએ અહીંયા કે જો કદ વધારવામાં આવે તો સીધી વાત છે કે QC શું થશે? વધે. કદ વધે તો QC વધશે, અને QC વધે મતલબ QC ગ્રેટર ધેન શું થઈ જાય? KC. ઓકે, તો શોર્ટ ટાઈમ માટે પ્રણાલી શોર્ટ ટાઈમ માટે શું કરશે? QC ને ઘટાડીને KC સુધી લઈ જવા માટે VR ગ્રેટર ધેન શું કરશે? VF, પ્રતિગામીનો વેગ વધારી દેશે, બરાબર. આગળ જોઈએ એમાં જ કે કદ ઘટાડવામાં આવે તો કદ ઘટે તો QC પણ શું થશે? ઘટે. તો QC જે છે લેસ ધેન શું થઈ જાય? KC. અને QC છે જો KC કરતાં ઓછું થાય તો સીધી વાત છે કે પ્રણાલી શું કરશે? શોર્ટ ટાઈમ માટે VF ગ્રેટર ધેન VR. ઓકે, ચાલો. તો આપણે અત્યારે કોની અસર જોઈ? કદની અસર જોઈ. બધું જ કહી દીધું કદની ઇફેક્ટમાં. ઓકે, નાઉ આપણે 4th નંબરનું ફેક્ટર જોશું, ઉદ્દીપકની અસર. રેડી? ચાલો, હવે ઉદ્દીપક છે એની ઇફેક્ટમાં આપણે શું જોશું? તો નોર્મલ કન્ડિશન એવી છે કે ઉદ્દીપકનું કાર્ય શું હોય? તો ઉદ્દીપક જે છે પ્રક્રિયાની સક્રિયકરણ ઉર્જા. હવે તમને થશે કે આ સક્રિયકરણ ઉર્જા શું છે? તો એ સમજાવી દો. પ્રક્રિયકના અણુઓ પાસે પ્રક્રિયામાં પાર્ટિસિપેટ કરવા માટે મતલબ પ્રક્રિયામાં ભાગ લેવા માટે એક ઉર્જાનું લેવલ હોવું જોઈએ, બરાબર. એને સક્રિયકરણ ઉર્જા નોર્મલી કહેવાય. તો એ સક્રિયકરણ ઉર્જાનું મૂલ્ય જે છે ને એ ઉદ્દીપક શું કરે? ઘટાડે. પ્રક્રિયાની સક્રિયકરણ ઉર્જાને શું કરે? ઘટાડે. માનો કે પ્રક્રિયકો છે એની પાસે જે ટોટલ એનર્જી છે એ 50 છે, પ્રક્રિયામાં ભાગ લેવા માટે જરૂરી ઉર્જા 70 છે. તો પ્રક્રિયક અણુઓ પાસે જે એનર્જી છે 50 છે અને 70 એનર્જી જોઈએ જો એને રિએક્શનમાં ભાગ લેવો હોય તો 20 ઘટે છે, બરાબર છે. પણ મતલબ રિએક્શન પોસિબલ નહીં થાય અથવા બહુ સ્લોલી થશે. ઓકે, જો ઉદ્દીપક ઉમેરવામાં આવશે ને તો શું થશે કે ઉદ્દીપક એ રિએક્શનની જે સક્રિયકરણ ઉર્જા 70 હતી એની જગ્યાએ 40 કરી નાખશે, બરાબર છે. હવે રિએક્શન છે એની સક્રિયકરણ ઉર્જા 40 થઈ ગઈ, પ્રક્રિયકો પાસે 50 જેટલી ઉર્જા છે, રિએક્શન ફાસ્ટ થશે. તો ઉદ્દીપક જે છે એ પ્રક્રિયાની સક્રિયકરણ ઉર્જા ઘટાડે છે, આથી પ્રક્રિયાનો વેગ વધે છે. ચાલો, આ તો સમજાઈ ગયું. પણ આપણી વાત તો સંતુલનની છે. સંતુલન ઉપર ઉદ્દીપક કઈ રીતે અસર કરે? સંતુલન પ્રસ્થાપિત થઈ ગયું, VF = VR થઈ ગયું છે. હવે હું ઉદ્દીપક નાખું તો મતલબ મેં પ્રતિવર્તી રિએક્શન સ્ટાર્ટ થઈ ત્યારે કોઈ ઉદ્દીપક ઉમેરેલો નથી, બરાબર છે. પણ હવે મેં શું કર્યું કે રિએક્શનમાં સંતુલન પ્રસ્થાપિત થઈ ગયું પછી મેં ઉદ્દીપક ઉમેરી દીધો. તો ઉદ્દીપક મેં ઉમેરી દીધો એટલે કન્ડિશન શું થશે કે VF અને VR ઉપર કઈ રીતે અસર કરશે? તો ઉદ્દીપક જે છે એ આખી સક્રિયકરણ ઉર્જા જે રિએક્શન સાથે કનેક્ટેડ છે એમાં જ ઘટાડો કરશે. રિએક્શન તો એઝ ઇટ ઇઝ છે. ઓકે, એટલે કન્ડિશન શું થાય કે VFમાં જેટલો વધારો થશે ને એટલો જ એમાં થશે VRમાં. એટલે બંનેની પ્રાઇઝ એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે. મતલબમાં ઉદ્દીપક ઉમેરવાથી VF જેટલું વધે એટલું જ VR વધશે. તો અગેન VF = શું રહેશે? VR. મતલબ ઉદ્દીપક જે છે એ સંતુલનના VF અને VRને સમાન વધારે છે, બરાબર. આથી VF બરાબર શું રહે? VR. મતલબ ઉદ્દીપકની સંતુલન પર અસર થતી નથી. ઉદ્દીપકની સંતુલન પર અસર ન થાય, બરાબર. ચાલો, તો આ ઉદ્દીપકની અસર પણ મેં તમને એક્સપ્લેન કરી દીધી. જો કે નોર્મલી તમે સમજી શકતા હશો બિકોઝ ગુજરાત બોર્ડમાં સરે તમને આ સમજાવેલું હશે. રેડી? તમે સ્ક્રીનશોટ લઈ શકો. ઓકે, ચાલો
5 નંબરની આપણે ઇફેક્ટ જોઈશું દબાણની અસર, બરાબર છે. દબાણની અસર ત્યાં વધારે થાય જ્યાં વાયુમય મોલની સંખ્યા કેવી હોય, વધારે. મતલબ અગેન ડિપેન્ડ કરશે ડેલ્ટા એનજીના મૂલ્ય ઉપર, બરાબર. બધું આના પર ડિપેન્ડ કરશે. આમાં પણ આપણે ફર્સ્ટ કેસ લઈએ. ઓકે, પહેલા નંબરનો કેસ જે છે એ શું લઈએ આપણે, તો જેમાં વાયુમય મોલ સરખા હોય, પ્રક્રિયક અને નિપજ સાઈડ. એનું સારું ઉદાહરણ છે 2HI ગેસ, એના વિઘટનથી I2 ગેસ પ્લસ H2 ગેસ. ઓકે, નાવ આપણને ખ્યાલ છે કે આ રિએક્શન માટે ડેલ્ટા એનજી ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેટલું છે, 0. ઓકે, ડેલ્ટા એનજી 0 હોય એનો સીધો મતલબ એમ છે કે સંતુલન પ્રસ્થાપિત થયા પછી દબાણ વધારતા સંતુલન પર તેની કોઈ અસર થતી નથી. સંતુલન પર તેની કોઈ જ અસર થતી નથી. રેડી? આ સેકન્ડ કેસ લઈએ. ચાલો, સેકન્ડ કેસ છે, આઈ થિંક તમને ખ્યાલ છે. માનો કે એઝ ઇટ ઇઝ એક્ઝામ્પલ PCl5, એમાંથી PCl3 પ્લસ Cl2 ગેસ. ઓકે, બધા ગેસીસ ફોર્મમાં જ છે. ઓકે, હવે આમાં ડેલ્ટા એનજી ફાઇન્ડ કરીએ, કેટલો આવે છે, તો 2 - 1 = 1. તો સીધો મતલબ છે ડેલ્ટા એનજી ગ્રેટર ધેન 0. ઓકે, જ્યારે ડેલ્ટા એનજી ગ્રેટર ધેન 0 હોય, બરાબર છે, ત્યારે શું કહી શકાય, તો સાંભળજો, નિપજોના વાયુમય મોલ વધારે છે, વાયુમય મોલ વધુ છે. ઓકે, હવે આનું મારે QP લખીએ, પ્રેશરની વાત છે. QP ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું લખાશે, તો આના વાયુમય અવસ્થાના મોલ અંશ P ઓફ X ઓફ PCl3 ઇન્ટુ કેપિટલ P આવે ને, ડાલ્ટનનો આંશિક દબાણનો નિયમ, મલ્ટીપ્લાય X ઓફ Cl2 ગેસ ઇન્ટુ કેપિટલ P ડિવાઇડેડ બાય શું આવશે, X ઓફ PCl5 ઇન્ટુ કેપિટલ P. ઓકે, નાઉ P કેન્સલ આઉટ કરીએ તો QP છે એ Pના કેવા પ્રમાણમાં આવ્યો, સમપ્રમાણમાં. QP પ્રપોર્શનલ ટુ કેપિટલ P, મતલબ દબાણ વધારું તો QP પણ શું થશે, વધે. દબાણ વધારવાથી QP વધે તો QP ગ્રેટર ધેન કેટલું થઈ જાય, KP. સીધી વાત છે. મતલબ QP KPથી વધારે છે તો આપણે બેક પ્રોસેસ કરાવવી પડશે. મતલબ પ્રણાલી શોર્ટ ટાઈમ માટે VR ગ્રેટર ધેન શું કરશે, VF કરશે. મતલબ પ્રતિગામીનો વેગ શું કરશે, વધારશે. પ્રક્રિયક વધશે ને એની પર શું થશે, ઘટશે. આમાં જ આપણે એમ જોઈએ કે પ્રેશર ઘટે તો QP પણ શું થાય, ઘટે. QP લેસ ધેન શું થઈ જાય, KP. તો પ્રણાલી શું કરશે, શોર્ટ ટાઈમ માટે પ્રણાલી VF ગ્રેટર ધેન શું કરી નાખશે, VR. સિમ્પલ. ઓકે, નાવ આગળ જોઈએ. એના પછી આપણે થર્ડ કેસ જોઈએ કે જેમાં ડેલ્ટા એનજી છે એ લેસ ધેન 0 આવે. લાઈક વી હેવ N2 gas plus 3 moles of H2 gas, reversible process, 2 moles of NH3 gas. Okay, આ રિએક્શનમાં ડેલ્ટા NG is equal to 2 - 4 is equal to -2. મતલબ ડેલ્ટા NG લેસ ધેન 0 છે, બરાબર. મતલબ ડેલ્ટા NGની પ્રાઇસ છે લો છે. ઓકે, નાવ હવે શું કરી શકાય એ, તો આપણે અહીંયા જોઈ શકીએ કે આના માટે જો હું KP લખું, ઓકે, KP, તો KP ઇઝ ઇક્વલ ટુ લખાશે X ઓફ NH3 ઇન્ટુ કેપિટલ P હોલ સ્ક્વેર ડિવાઇડેડ બાય શું આવશે, X ઓફ N2 ઇન્ટુ કેપિટલ P X ઓફ H2 ઇન્ટુ કેપિટલ P હોલ ક્યુબ. ઓકે, તો આ પ્રેશર છે, આના બે પ્રેશર આરે કેન્સલ, એક આમાંથી જ હશે. તો QP છે પ્રપોર્શનલ ટુ 1 શું આવશે, P² આવશે. ઓકે, દેન આપણે શું કહી શકીએ કે QP છે એ પ્રેશરના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં છે. હવે જો એવું જ હોય તો કન્ડિશન શું થાય એ, નોર્મલી એવું કહી શકાય કે QP જે છે, બરાબર, એ પ્રેશરના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં હોવાથી માનો કે પ્રેશર વધે તો QP શું થાય, ઘટે. તો QP લેસ ધેન શું થઈ જાય, KP. આવી કન્ડિશન પ્રોડ્યુસ થાય. ઓકે, તો QPને KP સુધી પહોંચાડવા માટે પ્રણાલી શોર્ટ ટાઈમ માટે શું કરશે, VF ગ્રેટર ધેન VR. જ્યારે K કરતાં Q નાનો હોય ને ત્યારે ફોરવર્ડનો વેગ વધે. Q છે K કરતાં મોટો હોય તો બેકવર્ડનો વેગ વધે.
ઓકે, આ સિમ્પલ વસ્તુ છે. માનો કે પી ઘટાડવામાં આવે તો QP વધશે. QP ગ્રેટર દેન શું થઈ જશે? KP થઈ જશે. ઓકે, નાઉ આવું જો થઈ જાય તો મેં હમણાં સમજાવ્યું કે પ્રણાલીને શું કરવું પડે, તો પ્રણાલીને શોર્ટ ટાઈમ માટે VR ગ્રેટર દેન શું કરવું પડે? VF. ઓકે, તો આજે તમે જોઈ એ શાની અસર આવશે? દબાણની ઇફેક્ટ આવશે. ઓકે, હવે એક ઇફેક્ટ આપણી બાકી છે અને એ છે નિષ્ક્રિય વાયુ ઉમેરવામાં આવે તો, બટ એ આપણે નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરમાં જોઈશું. ઓકે, તમે સ્ક્રીનશોટ લઈ શકો.